Students, today's session we are going to calculate molality, its formulas, then problems. What is molality? Molality. So define molality. Define molality. Its formulas. Molality. It is defined as. It is defined as number of NO means number of gram moles of solute, number of gram moles of solute, number of gram moles of solute present in means dissolved present in dissolved 1 kg 1 kilogram 1 kilogram 1 kilogram or 1000 grams of the solute, 1000 grams of the solvent is called molality. What is molality, students? It is defined as number of gram moles of solute present in means dissolved in 1 kg 1 kilogram 1 kilogram ki how many grams, students? 1000 grams of the solvent is called molality. ఒక కేజీ లేదా ఒక కేజీకి 1000 గ్రామ్స్ సాల్వెంట్లో మనం ఎన్నైతే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ని డిజాల్వ్ చేస్తామో దాన్ని మనం మొలాలిటీ అంటాం. ఒక కేజీ ఆర్ 1000 గ్రామ్స్లో మనం ఎన్నైతే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ని డిజాల్వ్ చేస్తామో దాన్ని మొలాలిటీ అంటాం. యూనిట్స్ ఆర్ moles per kgs. Units are mole per kgs, moles per kg. It is dependent on temperature. It is dependent on temperature. So units moles per kgs. So moles per kg. Kilogram means kg. So units moles per kgs dependent on temperature. So same molarity lagi idi kuda. Next point. Next point. Molality is the most accurate most accurate and theoretically
theoretically molality is the most accurate and theoretically the best method of the best method of the best method of expressing concentration. సో బెస్ట్ మెథడ్ అనమాట మొలాలిటీ అనేది మోస్ట్ యాక్యురేట్గా అండ్ థియరిటికల్లీ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఫర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్లో అడుగుతాడు. ఫర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే మొలాలిటీ ఈస్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ అండ్ థియరిటికల్లీ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ expressing concentration. Molality capital M is given as molality, capital M, not small m. Small m is given as small m is equal number of gram moles అనొచ్చు, number of moles of solute by weight of solvent in kgs. Weight of solvent, number of solvent అనొచ్చు, weight of solvent in kgs. సో మొలాలిటీ అంటే డెఫినేషన్ ఇక్కడే వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ సో ప్రజెంట్ ఇన్ సో డిజాల్వ్డ్ ఇన్ వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, డిజాల్వ్డ్ ఇన్ 1 kg ఆఫ్ సాల్వెంట్. సో దీని నుంచి మనం ఏం రాసుకోవచ్చు మళ్ళీ, మొలాలిటీ స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ని వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ by weight of solvent in kgs. 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 ఇక్కడ వేర్ n is equal n అంటే ఏం రాసాం, weight of solute by gram molecular weight of solute. ఇంకోసారి మొలాలిటీ ఈజ్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ అండ్ థియరిటికల్లీ ద బెస్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్. మొలాలిటీ స్మాల్ m ఈజ్ గివెన్ యాజ్ అంటే స్మాల్ m, లేదంటే ఇక్కడ తీసేయండి మొలాలిటీ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ స్మాల్ m ఈజ్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ బై weight of solvent in kgs. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అంటే weight by gram molecular weight సబ్స్టిట్యూట్ చేసా. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఇస్తాను, కంటిన్యూషన్. Molality is equal weight by gram molecular weight into ఇది డినామినేటర్లో ఉంది స్టూడెంట్స్, దీన్ని రెసిప్రోకల్గా తీసుకోండి, ఇంటూ 1 by weight of solvent in kgs, in kilograms, weight of solvent in kilograms. So అదే molality is equal weight by gram molecular weight into 1000 by weight of solvent in grams.
ఇవి స్టూడెంట్స్ మనం ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం. ఇదో ఫార్ములా, ఇదో ఫార్ములా, అలానే ఇది కూడా ఫార్ములానే. సో దీని ముందు రాసాక నెంబర్ ఆఫ్ n బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ కేజెస్. ఇవి రెండు వాడతాం, లేదంటే ఇంకో విధంగా కూడా వాడతాం. ఓఆర్ఆర్ molality is equal weight by weight of solute by gram molecular weight into 1 by B in kgs. B in kgs. B in kgs. B in kgs. ఇలా కూడా వాడవచ్చు. where small b is equal to weight of solvent. Weight of solvent. WT means weight of solvent. అలానే m is equal to molality is equal to weight by gram molecular weight into 1000 by B in grams. B in grams. సో ఇది కూడా వాడు గ్రామ్స్లో ఇచ్చినప్పుడు ఇది వాడు. వేర్ B is equal to weight of solvent. ఇక్కడ weight of solvent in kgs. ఇది దీనికి. ఇక్కడ వేర్ B is equal to weight. WT అని రాసుకోవచ్చు. weight of solvent in grams. సో బీగా ఇలా ఒక టర్మ్గా రాసుకోవచ్చు, లేదంటే డైరెక్ట్గా weight of solvent in kgs మీన్స్ weight of solvent dissolved in ఒక లీటర్, ఒక కేజీ లేదా ఒక కేజీకి 1000 grams, 1 kg or 1000 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్లో మనం ఎన్నైతే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ మాలిక్యూల్స్ని డిజాల్వ్ చేస్తామో దాన్ని మొలాలిటీ అంటాం. ఇవి స్టూడెంట్స్ మొలాలిటీ, వాటి మీద ఫార్ములాస్. నెక్స్ట్ ఐ am going to explain problems. I will discuss problems. Next problem, molality problems. First problem, 0.4 grams of ethanol is dissolved in 1000 grams of water. What is the molality of the ethanol solution? సో మనం మొలాలిటీ ఫార్ములా యూజ్ చేసి ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలి, మొలాలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. గ్రామ్స్లో ఉంది కాబట్టి ఏ ఫార్ములా వాడతాం స్టూడెంట్స్? విచ్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్ టు యూజ్? మొలాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ, సో 1000 బై గ్రామ్స్లో ఉంది కాబట్టి 1000 బై weight of solvent in grams. Weight of solvent in grams. లేదా బీగా తీసుకొని B in grams. సో ఇక్కడ మీకు వెయిట్ ఇచ్చాడు స్టూడెంట్స్, డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, వెయిట్ ఇచ్చాడు. మొలాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ 0.46. ఇక్కడ కావాలంటే రాసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. వెయిట్ 0.46 గ్రామ్స్. అలాగే గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఇథనాల్ మీన్స్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ C2H5OH. సో ఎంత వస్తుంది స్టూడెంట్స్? 46 వస్తుంది. 24 ప్లస్ సమ్ ఆఫ్ అటామిక్ వెయిట్స్ 16 ప్లస్ 1 40. ఎంత స్టూడెంట్స్? 40 వస్తుంది. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ ఇథనాల్ 46 ఇంటూ 1000 బై weight of solvent ఎంత స్టూడెంట్స్? weight of solvent 1000 grams. weight of solvent 1000 grams. 1000 grams ఇచ్చాడు, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి డేటా ఇక్కడ రాసా అర్థం అవడానికి. డైరెక్ట్గా చేసుకోవచ్చు. సో ఎంత స్టూడెంట్స్? 1000 క్యాన్సిల్ అయితే
సో ఎంత స్టూడెంట్స్ 0.46/46. సో లేదు న్యూమరేటర్లో 0.46/46 ఇంటూ న్యూమరేటర్లో పాయింట్ తర్వాత 2 ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి డినామినేటర్లో 100 వేసుకోవాలి. 1/100 అంటే 0.01గా. 1/100 అంటే 0.01 మొలాలిటీ. 0.01 100 అంటే. సో ఇది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం స్టూడెంట్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ ప్రాబ్లం జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను, వెయిట్ గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ వేసాను. సో సింప్లిఫికేషన్ చేశాను. Calculate the molality of a 9.8% weight by weight, 9.8% weight by weight solution of sulfuric acid. sulfuric acid ఇక్కడ వెయిట్ ఇవ్వలేదు, వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇవ్వలేదు, మొలాలిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు స్టూడెంట్స్. ఇక్కడ 9.8 weight by weight percentage of H2SO4 solution means simple గా 9.8 grams of H2SO4 present in 100 grams of solution means 2 grams లో చెప్పాలి స్టూడెంట్స్. వెయిట్ బై వెయిట్ అంటే 2 grams లో చెప్పాలి. 9.8 grams ఆఫ్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ అనొచ్చు, లేదంటే ప్రెజెంట్ మీన్స్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్. సో 100 grams ఆఫ్ సొల్యూషన్, 100 grams ఆఫ్ 2 grams లో చెప్పాలి వెయిట్ బై వెయిట్ అంటే. 100 grams ఆఫ్ సొల్యూషన్. మనకి ఇక్కడ సాల్వెంట్ కావాలి, ఓఆర్ఆర్. సో ఎన్ని గ్రామ్స్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అయితే స్టూడెంట్స్? 100 మైనస్ 9.8 ఎంత వస్తుంది స్టూడెంట్స్? 100 మైనస్ 9.8, 10 నుంచి 8 పోతే 2, 9 నుంచి 9 సపరేట్ చేస్తే 0. ఇక్కడ 9 ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఎంత స్టూడెంట్స్? 90.2 ఓఆర్ఆర్ 90.2 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఇది మెయిన్ పాయింట్, ఇది తెలియాలి స్టూడెంట్స్. సో 9 అదే సాల్వెంట్లో అయితే 9.2, సొల్యూషన్లో అయితే 100 grams అనమాట. 100 grams. వై? బికాస్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? సొల్యూట్ ప్లస్ సాల్వెంట్. మనకి సాల్వెంట్ కావాలి, సాల్వెంట్. సో సొల్యూషన్ మైనస్ సొల్యూట్. సో సొల్యూషన్ ఎంత? 100 మైనస్ 9.8 ఎంత స్టూడెంట్స్? 90.2 grams ఆఫ్ సాల్వెంట్ అమ్మ. ఇది మీనింగ్ డైరెక్ట్గా. సో 100లో నుంచి 9.8 సపరేట్ చేస్తే ఎంత ఇస్తే అంత సపరేట్ చేసుకుని డైరెక్ట్గా వేసుకోవచ్చు సాల్వెంట్. సో ఇది సాల్వెంట్లో అయితే ఇంత. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా స్టూడెంట్స్? మొలాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఇంటూ, సో గ్రామ్స్లోనే ఉందిగా, 1000 బై weight of solvent in grams. ఇది ఫార్ములా స్టూడెంట్స్. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. మొలాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ వెయిట్ ఎంత ఇచ్చారు స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మనకి? సో 9.8 grams. వెయిట్ ఎంత? దీని నుంచి వస్తుంది. వెయిట్ ఎంత స్టూడెంట్స్? దీని నుంచి వెయిట్ ఇక్కడ రాసుకుంటున్నా. 9.8 grams
9.8 grams. Weight of solvent అయితే 90.2. So 9.8 divided by gram molecular weight of H2SO4. Gram molecular weight of H2SO4. So 2 plus 32 plus 64, 98 also. Sum of atomic weights. So 9.8 by 98 into 1000 by weight of solvent in grams. ఎంత స్టూడెంట్స్ 90.2. 90.2 దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేస్తాం చూడండి. ఇక్కడ చూడండి. సో మొత్తాన్ని పాయింట్లు తీసేద్దాం. 98 into 1000 by 98 into 902 మన మెథడ్లో. న్యూమరేటర్లో పాయింట్ తర్వాత ఒక ప్లేస్ తీసేసాం. డినామినేటర్లో 10 వేసుకోవాలి. సో డినామినేటర్లో పాయింట్ తర్వాత ఒక ప్లేస్ ఉంది, న్యూమరేటర్లో వేసుకో 10 వేసుకో. సో క్యాన్సిల్ చేయండి. 98 సో 10 క్యాన్సిల్. 1000 by 902. 1000 by 902. సో 1000 by 902 ఎంత వస్తుంది స్టూడెంట్స్? సింప్లిఫికేషన్ చేయండి. 1.1 వస్తుంది. 1.1 ఎంత స్టూడెంట్స్? 1.1. మొలాలిటీ ఎంత? అవర్ ఆన్సర్ 1.1 మొలాలిటీ. డివిజన్ చేయండి. ఇక్కడ 1000 డివైజరు 902ని 902 డివైజర్ 1000 by 902. 902ని 1000తో చేయాలి. వన్స్ పోయిద్దిగా 902. సో ఎంత? 10 2 పోతే 8 9. సో 0 98 అనమాట. సో పోదు కాబట్టి పాయింట్ 0 మళ్ళీ వన్స్ 1.1 మొలాలిటీ ఎంత? 1.1 అనమాట. ఇది స్టూడెంట్స్ సెకండ్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. థర్డ్ వన్ నోట్ చేసుకోండి. Problem students, the density of 4% weight by volume of NaOH solution is 1.02 gram per milliliter. What is the molality of the solution? What is the molality of the solution? సో మనం షార్ట్ కట్ మెథడ్ అయితే ఆబ్జెక్టివ్ అయితే మొలాలిటీ పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు. సో మనం అంతకుముందు మొలాలిటీలో కూడా వాడాం. సో పర్సంటేజ్ ఇచ్చినప్పుడు వెయిట్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఇంటూ డెన్సిటీ కూడా ఇచ్చాడు కాబట్టి డెన్సిటీ ఇంటూ 10 by గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. 10 by గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. సో వెయిట్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ ఎంత స్టూడెంట్స్? 4 ఇంటూ డెన్సిటీ ఎంత ఇచ్చాడు స్టూడెంట్స్? 1.02 గ్రామ్ పర్ మిలీలీటర్. 1.02 into 10 by gram molecular weight of solute and students ikkada NaOH. Gram molecular weight of NaOH 40. So gram molecular weight of NaOH telusuga 23. Sum of atomic weight 23 plus 16 plus 1 40 వస్తుంది. 40 వేసారు. సింప్లిఫికేషన్ చేయండి. చూడండి 10 1 జార్ 10 4s 4 క్యాన్సిల్. ఆన్సర్ ఎంత స్టూడెంట్స్? 1.02. ఈజీ అనమాట. ఇలా 1.02 మొలాలిటీ ఇలా చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ అలా కాకుండా ఇంకో మెథడ్లో మనం సో జనరల్ మెథడ్ ఉంటుందిగా, ఆ మెథడ్లో చేద్దాం. నోట్ చేసుకోండి. స్టూడెంట్స్ మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? 4% వెయిట్ బై వాల్యూమ్ NaOH సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు. మీన్స్ 4 grams NaOH present in
present in 100 grams. Weight by volume of the 100 ml of solution. 100 ml of solution. Weight by volume కదా ఇచ్చింది మనకి, వాల్యూమ్ ఉంది కాబట్టి ఒకటేమో గ్రామ్స్లో చెప్పాలి, వెయిట్ని గ్రామ్స్లో చెప్పాలి, వీని వాల్యూమ్ని మిల్లీ లీటర్స్లో చెప్పాలి. సో అంతకుముందు మనం వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ అంటే సో దీంట్లో నుంచి సపరేట్ చేసి రాసాం, కానీ ఇక్కడ డెన్సిటీ ఉంది. డెన్సిటీ వి నో దట్ డెన్సిటీ అంటే ఏంటి స్టూడెంట్స్? సో డెన్సిటీ అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్. మాస్ బై వాల్యూమ్. డెన్సిటీ అంటే మాస్ బై వాల్యూమ్. మాస్ అంటే డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. డెన్సిటీ ఇంటూ వాల్యూమ్. డెన్సిటీ ఎంత ఇచ్చాడు స్టూడెంట్స్? డెన్సిటీ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.02. డెన్సిటీ 1.02 గ్రామ్ పర్ మిల్లీలీటర్. గ్రామ్ పర్ మిల్లీలీటర్. 1.02 ఇంటూ వాల్యూమ్ ఎంత స్టూడెంట్స్? 100 ml తీసుకోవాలి. 100. సో ఎంత వస్తుంది స్టూడెంట్స్? సో 102 grams వస్తుంది. 102 grams. 10200 పాయింట్ తర్వాత 2 ప్లేసెస్. సో ఇక్కడ మనకి మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అనేది 4 grams ఉంది. సో ఇది మాస్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అంటే వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 100 ml లో ఎంత స్టూడెంట్స్? వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ 4 grams. 4 grams. సో ఇక్కడ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, మాస్ అనొచ్చు, వెయిట్ అనొచ్చు. వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఇన్ 100 ml. ఇన్ 100 ml. మీ ఇష్టం, ఇది వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఇన్ 100 ml అని రాసుకోవచ్చు. వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ 100 ml ఎంత స్టూడెంట్స్? ఇక్కడ 102 grams. మరి వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎలా వస్తుంది? వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఇన్ 100 ml. వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఎంత వస్తుంది స్టూడెంట్స్? సొల్యూషన్ మైనస్ సొల్యూట్. మనకు తెలుసుగా సొల్యూషన్ మైనస్ సొల్యూట్. సో డెన్సిటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ముందు సొల్యూషన్ మారిద్ది అనమాట. జనరల్గా అయితే 100 ml 100 - 4 చేస్తాం, కానీ డెన్సిటీ ఇచ్చినప్పుడు 102 అయింది సొల్యూషన్. సో 102 - 4 ఎంత స్టూడెంట్స్? 98. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో దీన్ని కంటిన్యూషన్ చేస్తాను. కంటిన్యూషన్ చేస్తాను. So formula students, molality is equal to weight by gram molecular weight into 1000 by weight of solvent in grams. Weight of solvent in grams. చూడండి, వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ దీని నుంచే చేసేయచ్చు. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు. 4 grams బాగా వస్తాయి. 4 grams. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ NaOH 40 ఆల్రెడీ సాల్వ్ చేశాం. బై 1000 బై వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. సో ఇక్కడ మనకి 102 వస్తుంది. 100తో 102 - 4 98 వస్తుంది. 98. సో 4 1 జార్ 4 10 జార్ 0 0 క్యాన్సిల్. 100/98. 100/98 ఎంత స్టూడెంట్స్? 1.02. అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1.02. మొలాలిటీ ఎంత స్టూడెంట్స్? 1.02. సో 98ని డివిజన్ చేయండి. 98 డివైజర్ 100 1 time 10 9 0 9 - 8 2 0.0 పెట్టుకుందాం. మళ్ళీ 2 జార్ 98 2 జార్ 16 196. 1.02. అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ 1.02. సో ఇది స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి.
సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.